हर सोमवार की तरह वीर हरजीत सिंह जी साढ़े नाल जो अरदास दा जो रूप रेखा सिख रियाज मर्यादा दे विच अंकित की गई है उसकी शब्दावली की विस्तार सहित व्याख्या कर रहे हैं। अज की विचार दे विच पंथ की जीत दे जो फ्रेज है उत्थों अज के विचार को आरंभ करेंगे। उन्होंने बेनती है कि अज के विचार आरंभ करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समान जो गुरु सवारियो, अज की गुरमत क्लास विच असी चल रहा जो विषय साडा लड़ीवार विचार असी कर रहे हाँ। अरदास की जो टर्म्स हैं जो शब्दावली है वो पिछे की गुझिया रमझां हैं की गुझे भेज हैं उहदियां विचारां असी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते असी जो विचार शुरू की सी जितों असी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख हुए। जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ ता रक्षा रहत देख ते फतेह बिरद की पैज। तो बिरद की पैज का विचारा असी कर चुके हैं। अज अगला जो शब्द है पंथ की जीत। तो इत्थों अज की विचार असी कुछ आरंभ करते हाँ। मकालफ ने एक बिरद बजुर्ग को एक गल पूछी कि पंथ किनू कहते हैं। बजुर्ग ने उत्तर बड़ा खूबसूरत दिता। कहता पंथ का सही मतलब तो समझाया नहीं जा सकता। ये साडा मार्ग है, ये साडी कौमीयत है, ये साडा गुरु है, ये साडा इष्ट है, ये साडी जिंद है, साडी जान है। वो कहता शब्दां नाल तो मैं तेनों पंथ के अर्थ नहीं समझा सकता, पर फिर दोबारा दोहरा रहा ये साडी कौमीयत है, ये साडा गुरु है, ये साडा मार्ग है, ये साडा इष्ट है, ये साडी जिंद जान है। हुण अखरी अर्थ जे असीं पंथ दे करदे हाँ तो रस्ता ही बनता हाँ, पर एक संकेतक शब्द है। ये रस्ता किहड़ा रस्ता? गुरु के मार्ग ते चलण वाला रस्ता, परमात्मा की प्राप्ति का रस्ता। असल में ये संकेतक शब्द जिहड़े इस्तेमाल होए हैं जिन्होंने गुरबाणी विच भी जिक्र किया। पंथ सुहेले जाओ उहदी गल गुरु पातशाह जी ने बाणी दे विच साडे नाल सांझी की। गुरु नानक देव महाराज ने अपना हंसराग में जो असी पंथ की गल करते हैं तो सानू थोड़ा जिहा पिछोकड़ वाल नूं जाना पेगा। सिख धर्म की रमता गुरु नानक देव महाराज के आगमन के नाल इत्थे इस संसार में हुंदी है। ये धर्म सी मनुख मात्र के कल्याण लई, मनुख मात्र नूं सुख देण लई। संसार विच उस समय धार्मिक, राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक तौर पर वेखीए तो बिल्कुल ही एक अशांति का माहौल उस वेले बनया होया सी। ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां के आगू आपो विच खह के एक दूजे नाल टक्कर लै के मरदे। गुरु पातशाह जी ने बाणी विच भी उहदा जिक्र किया है। सच किनारे रह गया कह मरदे बामन मिलाने की गल भी की गई है। राजेशी मुकदम कुत्ते बन के जनता के नाल अन्याय कर रहे थे। राजे भी उन्हां दे वजीर भी। ये व्याख्या सी गुरु नानक पातशाह जी के आगमन से लगभग सुनते हैं।
कल काती राजे कसाई धर्म पंखा रुड़ रहा कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कै चढ़िया। हाकमां वालों जगीरदारां वालों अमीरां वालों हमलावारां वालों ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਚਿਲਮਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ, 33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਪੰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ, ਨਵਾਂ ਮੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪੰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਬੂਰਨ ਦਾ ਤੇ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਹਨ, ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈ, ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟ ਗਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਨਾ ਜੋਤ ਬਦਲੀ, ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਬਦਲੀ, ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਸੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਹੈ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰਾ ਰੂਪ
ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੋ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਨ। ਵਿਕਸਤਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੋਗ ਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਦ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਪੋਥੀ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੁ ਰੂਪ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਬਚਨ ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਆਏ, ਜੋ ਸਮ ਸਾਥ ਰਹੋ ਜੋ ਹਮ ਸਾਥ ਕੇ ਚਹੇ ਕਰ ਕਰ ਬਾਤ, ग्रंथ जी पढ़े विचारें साथ, मेरा रूप ग्रंथ जी जान, इसमें भेदना रंचक मान, गुरु ग्रंथ जी गुरु कर मन्ने। तो ये आग्या श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की मन्ने, ये तनखाहनामा दे विच भी सानूं लफ्ज़ जिहड़े मिलते हैं। तो ये रहतनामिਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਤਮਕ ਠੰਡ ਦਾ ਜੋ ਸੋਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਜਨਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬੀਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਜੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ, ਸੰਜਮ ਰੱਖਣੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਟਰਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਗ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਲਿਖਾਇਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਲਿਖਾਇਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਤਿਹ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਤਿਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਬੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਤਿਹ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਤੇ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੂਪ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਬੋਲਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜੂਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅੰਦਰਲੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਨ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈ। ਦਾ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀਕਸ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਨਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਨੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ। ਸੂਰਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਾ ਜੋ ਜੀਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਆ ਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਦਬਾਅ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ,
ਅੱਜ ਦਬਾਅ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੀ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚਤਮ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਥ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਠੀਕਰੇ ਭੰਨ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਠੀਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭੰਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦਾ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਬਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਅ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਬੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰਿਆ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਖੇਤ ਵੀ, ਬਾਹਰਲਾ ਖੇਤ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਜਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਸ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ, ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਲਈ ਜਿੱਤ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਗਤ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਨਾ।
ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖੋਹਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਦੀ ਨੈਤਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਭਿੰਨ ਭਾਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਸਾਵਤ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡੈਡ ਮੈਨ ਹੈਵ ਨੋ ਵਿਕਟਰੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਡੈਡ ਮੈਨ ਹੈਵ ਨੋ ਵਿਕਟਰੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾ ਵੀ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਚਲੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੰਦ ਚੜਾਉਣੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੋੜਵਾ ਉੱਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕੋ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਘਰ ਆ ਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਵਾਂਦੀ ਦੇਣੀ, ਸਰਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕੋ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੁਸਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਪੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਇੱਥੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਉੱਚੇ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਜੁਝਾਰ ਹੀ ਇਸ ਜੁਝਾਰੂ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਜੀਤ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹਨ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਦਾਵੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਘਿੰਡਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਘਿੰਡਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਜੀਤ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਜੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਚਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਜ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਥਿਆਰ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵਾਕ ਮੂੰਹ ਸੱਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਸ ਦੇਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਤੇਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋਵੇ,
ਸੋਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਭਾ ਟਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਟਹਿਲ ਸੋਭਾ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਭਲੀ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਏਕਾ ਨਾਰੇ ਜਤੀ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਗਣਾ ਹਰ ਜਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਗਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਤਣਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਵਿਵੇਕ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਵੀ ਟਹਿਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਵੰਡ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਿਤਵਨਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣਾ ਮਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਤਣਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯੁੱਧ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਧਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰੇ, ਨਾਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੀ ਪੰਥ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੀ ਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਜੀਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਤ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰਗ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤੇਗ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਲਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੌਲਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਸਾਮਲੀ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਘਾੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਘੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਧਦਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਇਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਤੇ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਬਾਰ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪੰਥ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਧਰਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੰਥ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਜੀਤ ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜੀਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਖਾਲਸ ਤੇ ਖਾਲਸ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਜਿੱਤ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।